and welcome back to another episode of your English class. So here to the last class we had studied about what you had studied on the 7th standard. Today on the class we are going to study the portions of your 8th standard textbook. This is the first page of your 8th standard textbook, and let's look to the textbook. In the page we have seen some contents. There are 3 things, there are 3 units there. The first one is hawks and views, the second one wings and wheels, the third one seeds and beads. So here we are going to start the first portion. First portion, hawks and views. So let's go through that unit. First, after next page, you can see on the 9th page a picture there. Can you see a picture? Yes, there is a picture of an old man. Look to this picture and identify what you understand here. So, here in this gentleman, do you understand anything? So, let's look through these 3 questions. The first question is, what do you see in this picture? What you have seen in this picture? Yes, that was an old man. Yeah. To the second question, what are the details you notice when you look closely? Look this picture very closely. You can identify something. Do you understand anything? Yes, there is a man on his horse and there is a river there. These are the main things which we didn't understand on the first look. So the third question, what did the artist hide? Many details from our eyes at first sight. What was the artist had done? Yes, it was a beautiful art form which hides something at the first scene, and when we look closely, we can understand more about it. കുട്ടികളെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രായമായ വ്യക്തിയെ മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായി നോക്കിയപ്പോഴോ അത് ഒരാൾ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പുഴയുണ്ട്, ഒക്കെ കാണാം അല്ലേ? ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ വളരെ ചെറുതായി തോന്നിയാലും പിന്നീട് വളരെ മനോഹരമായി തോന്നുന്ന ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ. To the next page, we can see the first chapter, the mysterious picture. What do you know? What is the... To the next page, we can see the first chapter, the mysterious picture. What do you know? What is the meaning of mysterious picture? Yeah, the mysterious picture means something inside that is known as mysterious. എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകൾ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് എന്നാണ് mysterious picture എന്നാൽ അർത്ഥം. So, do you understand something is inside this chapter? For that, you must have to read this chapter once. Okay? Now we are going to the first paragraph. And in the first paragraph, I'm going to read it. And you have to read with me. And after that, I will be saying that meanings of that. So, let's go on. Try in the course of his wonders from court to court, rode to the palace of the Archduke of Gothenburg on his donkey. His clothes and appearance attracted everyone's attention. His cap was set smartly on his head, and 3 bright feathers on it dances in the breeze as they rode. At the main entrance to the palace, the captain of guard called out to him, "Hey here, you fellow! On the donkey, we don't allow any soldiers here. You and your donkey already look like skeleton." So children, do you read with me? I see many of you have read with me. So say, which are the 3 characters in this first paragraph? Yes, you have said it. There are 3 characters in the first paragraph. They are Archduke of Gothenburg and Captain of Guard. They are the main 3 characters in the first paragraph. So let's go through this paragraph. I will be describing you about this paragraph. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ
ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ 3 കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ടൈ, ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ഗൂട്ടൻബർഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാർഡ്. ഈ 3 കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നവ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ? That is the cause of wandering from court to court, brought to the palace of Archduke of Gothenburg on his donkey. So what's that there? That is a person who wanders from one court to another. Okay? And at last, to a ride, he reached the court of Archduke to another. Okay? And at last, to a ride, he reached the court of Archduke of Gothenburg. And on which vehicle he had came there? Yes, he was riding on a donkey. So he reached the court of Archduke of Gothenburg. It is a palace, and the courtier of that palace is named as Archduke of Gothenburg. His clothes and appearance attracted everyone's attention. So his clothes were attracted to everyone. His cap was set smartly on his head, and the 3 bright feathers on it danced in the breeze as loud. So he had a cap on his head, and there were 3 feathers on his cap, and these 3 feathers were dancing over there on breeze or on the wind. Okay, so the next line. And the main entrance of the palace is here. On the main entrance to the palace, the captain of guard called out him, "Hey here, you the fellow on the donkey." So on the main entrance, he reached the main entrance of the court or of the palace, and from there, who called him? Yes, he was called by the captain of guards, and he called, "Tell what? Hey here." So what he called, "Hey here, the fellow on the donkey." He called the fellow on the donkey. Next, "We don't allow any folders here. You and your donkey already looks like skeletons." He said that he and these coaches didn't allow anyone who is folders. Folders means someone who wanders their underwear. And he said that this coat is not allowed for any wanders or folders. And he also said that Ty and his donkey looks like skeletons. So these were said by this captain of guard. So children, what did you understand from here? Can you see? Yes, one said there. You can understand that Ty is a poor man. Okay? Why did he came there? Yes, he came there to the Archduke's court for visiting Archduke. May it be like that? So, kuttiyale, who is folders? Folders means someone who wanders their underwear. And he said that this coat is not allowed for any wanders or folders. And he also said that Ty and his donkey looks like skeletons. So these were said by this captain of guard. So children, what did you understand from here? Can you see? Yes, one said there. You can understand that Ty is a poor man. Okay? Why did he came there? Yes, he came there to the Archduke's court for visiting Archduke. May it be like that? So, കുട്ടികളെ, ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? അതെ, ടൈ എന്ന വ്യക്തി ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അയാൾ എന്തിനാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോങ്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. ടൈയുടെ വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. വേഷം പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും. അങ്ങനത്തെ വേഷം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തൊപ്പിയിൽ 3 ഫെദേഴ്സ് അഥവാ തൂവലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ആടി ഉലിഞ്ഞ് നടക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാതിലിൽ ടൈ എത്തി.
അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഗാർഡുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ടൈയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു താൻ ആരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കയറ്റിവിടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്. ടൈയെ അവിടെയും ഇവിടെയും നടക്കുന്നവർ എന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, ടൈയും ടൈയുടെ ഡോങ്കിയും നല്ല സ്കെലറ്റൽസ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു ഗാർഡ് ടൈയോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടൈ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്തിനാണ് ടൈ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നത്? എന്തിനാകും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ടൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കെൽറ്റൻ ആയിട്ടിരിക്കുക? ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അല്ലേ? ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പാഠഭാഗം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ തീരും. ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്നത് ഈ പാഠഭാഗം മുഴുവൻ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So children, today's activity is that you have to read all these all the portions of this chapter, and you may understand a little bit of this story. And on the next class, we will be discussing the balance. So thank you. See you in the next class. Hi students, welcome to the English class of Standard 6. Hope you all are fine. Okay, today we are going to study the first unit of our English textbook. The name of our unit is Rain of Love. Take page number 9. Did you see a tree here? Yes, this is a family tree. How many members are there in your family? 4, 6. Okay. Who are they? Mother, father, grandmother, great-grandmother. Okay. Complete the family tree. This is your homework. Take the next page. The first lesson of our unit is Life with Grandfather. Did you see any picture here? Yes, here is a picture of family. This is Raja's family. Can you guess who the members of his family are? Yes, 4 members. Let's start to the lesson. My home, എൻ്റെ വീട്. Everybody call me Raja. എല്ലാവരും എന്നെ രാജ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. It is not my real name. അതെന്റെ യഥാർത്ഥ പേരല്ല. But I like to being called Raja. പക്ഷേ എന്നെ എല്ലാവരും രാജ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. I lived with my grandfather and grandmother. ഞാൻ അമ്മൂമ്മയുടെയും അപ്പൂപ്പന്റെയും കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. They were my guardians. അവരെന്റെ രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. My mother died when I was young. ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു. My father left me with my grandparents who brought me up. എന്നെ അമ്മൂമ്മയുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ അടുത്താക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ പോയി. പിന്നെ അവരാണ് എന്നെ നോക്കിയത്. We lived in a large house. ഞങ്ങളൊരു വലിയ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. But we were a small family. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ കുടുംബമാണ്. There were grandfather, grandmother, uncle and I. ഞാൻ അമ്മൂമ്മയുടെയും അപ്പൂപ്പന്റെയും അങ്കിളിന്റെയും കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. We had many relatives, but they lived in their own houses. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, പക്ഷേ അവരെല്ലാം അവരുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. Grandfather was a tall, strong man. He always spoke in a loud voice. അപ്പൂപ്പൻ നീളവും ശക്തിയുമുള്ള ഒരാളാണ്. He always spoke in a loud voice. അദ്ദേഹം വളരെ ഉറക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. He knew everyone in the village. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അറിയാം. People respected him. ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. They came to him for advice and help. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ഉപദേശത്തിനും സഹായത്തിനുമായി വരുമായിരുന്നു. Then we can study the next paragraphs in the next class. Before the next class, you must read the next paragraphs and. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? കേരള പാഠാവലിയാണ് അല്ലേ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കേരള പാഠാവലിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കോവിഡൊക്കെയാണ്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, സേഫായി ഇരിക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ട ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത്? രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ സാന്ദ്രസൗഹൃദം എന്ന കാവ്യഭാഗമാണ് അല്ലേ പഠിച്ചത്. ഞാനൊരു വർക്ക് തന്നിരുന്നു, എല്ലാവരും അത് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ ചെയ്തു, ആരൊക്കെ ചെയ്തില്ല? മറന്നുപോയോ? നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ല, ടീച്ചറിന് വിഷമമാകും കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് വിഷമം. അപ്പം എല്ലാവരും അത് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ ചെയ്തു, ആരൊക്കെ ചെയ്തില്ല? മറന്നുപോയോ? നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് വിഷമം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് വിഷമം.
ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ? എല്ലാവരും ചെയ്തല്ലേ? ടീച്ചർ സന്തോഷമായി, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇതൊരു കുറച്ച് രാമപുരത്ത് വാര്യർ എഴുതിയതാണ്. അദ്ദേഹം പണ്ടത്തെ ഒരു കവിതയില്ലേ, അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര പാടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാണും. അപ്പം ഒരു 3 വട്ടമൊക്കെ വായിച്ചെത്തി നമുക്ക് അത്ര കിട്ടൂല. ഒരു 5-6 വട്ടം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കവിതയുടെ ആശയം പിടികിട്ടും, ആ കവിതയും മനസ്സിലാവും, നല്ലതായിട്ട് സ്ഫുടതയോടെ വായിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ട ക്ലാസ്സിൽ കവിതയും വായിച്ചിരുന്നു, കവിതയുടെ ആശയവും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ ജീവചരിത്രവും പിന്നെ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 3 ചോദ്യങ്ങൾ. 3 ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, കാവ്യഭാഗം ഉചിതമായ ഭാവതാളങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം എടുത്തു, ഇന്ന് 2 ചോദ്യമാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കുചേലവൃത്തം ഉണ്ടായ കഥ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ, കുചേലവൃത്തം ഉണ്ടായ കഥ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 2 ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. സതീർത്ഥനെ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണനുണ്ടായ ഓർമ്മകൾ എന്തെല്ലാം? സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ചത്. ഗുരുപത്നിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിറകു ശേഖരിക്കാൻ കാട്ടിൽ പോയത്. പേമാരിയും കൊടുങ്കാറ്റും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഫയന് വിറച്ചൊരു ഗുഹയിൽ നേരം പുലർന്നത് വരെ പരസ്പരം കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നത്. ശിഷ്യർ മടങ്ങിയെത്താത്തതിനാൽ ദുഃഖിതനായ ഗുരു പുലർച്ചെ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത്. ഗുരുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പേടിച്ചടുത്തെത്തി നമസ്കരിച്ചത്. ഗുരു സന്തോഷത്തോടെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ക്ലിയർ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. അടുത്ത 3ാമത്തെ ചോദ്യം, പഴയകാല കാവ്യഭാഷയുടെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് പാഠഭാഗത്ത് ഉണ്ട്? കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് പഴയകാല ഭാഗമല്ലേ, അപ്പം കുറച്ച് പാടുള്ള വാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണമെന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. ചെമ്മേ, മറന്നില്ലേ, കുളിർന്നു, പുക്ക്, പാർത്തിരിയാതെ, ഉഷപ്പോളം, തുരുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത പല വാക്കുകളും രാമപുരത്ത് വാര്യർ കാവ്യഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? സതീർത്ഥനെ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണനുണ്ടായ ഓർമ്മകൾ എന്തെല്ലാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പൊ 3ാമത്തെ പഴയകാല കാവ്യഭാഷയുടെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് പാഠഭാഗത്തുണ്ട്. ഇത് ഇത്തിരി കൂടി ഉത്തരവുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ടഫായിരിക്കും. അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണേ. മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കവിത മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. രാമപുരത്ത് വാര്യർ കാവ്യഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്തെ വാമൊഴിയ ഭാഷയാണിത്. അതുപോലെ കവിതയിലെ ചില വരികളിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഒരുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യാക്ഷര പ്രാസമാണ്. വരികളിലെ 2ാമത്തെ അക്ഷരം ഒരുപോലെ വരുന്നത് ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസവുമാണ്. അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഒരുപോലെ വരുന്നത് അന്ത്യപ്രാസവുമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിഥി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അതിഥി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറെ വാക്കുകളാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ അതൊന്നൊത്തി പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അത് കേട്ടോ. അടുത്ത രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ ഒരു കൊച്ചു ജീവചരിത്രമാണ്. രാമപുരത്ത് വാര്യർ കുചേലവൃത്തത്തിലൂടെ അനശ്വരനായ കവി. കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്ന ഒറ്റ കാവ്യത്തിലൂടെ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് അനശ്വരനായ കവിയാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യർ. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട രാമപുരത്തെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് വാര്യരുടെ ജനനം. ജീവിതകാലം 18ാം നൂറ്റാണ്ട്, 1073-നും 1763-നും ഇടയിൽ. സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചിതമായ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണം സ്വീകരിക്കുകയും ദാരിദ്ര്യം പ്രമേയമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യർ കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത്. ദാരിദ്ര്യം പ്രമേയമാക്കി മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ കാവ്യം കൂടിയാണത്. അപ്പം ദാരിദ്ര്യം പ്രമേയമാക്കി മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ കാവ്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ കുചേലവൃത്തം. ഭക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു പുരാണ കഥയെ ഒരു മനോഹര കാവ്യമാക്കി രാമപുരത്ത് വാര്യർ വഞ്ചിപ്പാട്ടിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ മഹത്വം. മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ കാവ്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ കുചേലവൃത്തം.
ഭക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു പുരാണ കഥയെ ഒരു മനോഹര കാവ്യമാക്കി വഞ്ചിപ്പാട്ടിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ മഹത്വം. ഭാഷാഷ്ടപതി എന്നൊരു കൃതിയും രാമപുരത്ത് വാര്യർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭാഷാഷ്ടപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏത് സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്? കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ജീവിതകാലം ഏതാണ് പറയുന്നത്? 18ാം നൂറ്റാണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് പുറകിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 1800 അല്ല 900 അല്ല 1700 എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു ജീവചരിത്രമല്ലേ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുചേലവൃത്തത്തിന്റെ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് കുചേലവൃത്തം ഉണ്ടായ കഥയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാമപുരത്തെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു വാര്യരുടെ ജനനം. നിത്യവൃത്തിക്ക് മാർഗം കാണാതെ വിഷമിച്ച വാര്യർ വീട് വിട്ടിറങ്ങി വൈക്കത്തെത്തി. അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാലക്കേട്ട് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിന് ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. അതിലൊന്ന് തന്നെ കുചേലനായും രാജാവിനെ കൃഷ്ണനായും സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. തിരികെ പോകാൻ രാജാവ് വഞ്ചിയിൽ കയറിയപ്പോൾ കരയ്ക്ക് വാര്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നോടൊപ്പം വഞ്ചിയിൽ കയറിക്കൊള്ളാൻ വാര്യരോട് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. വഞ്ചിയിൽ കയറിയ വാര്യരോട് ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാര്യർ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുചേലവൃത്തം കഥയെ ആധാരമാക്കി കാവ്യം രചിച്ചു. ഈ കാവ്യം ചൊല്ലിയ കേട്ടപ്പോൾ ബുദ്ധിശാലിയായ രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. വാര്യരെ കുറെ കാലം രാജാവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിപ്പിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന് കുചേലന് നൽകിയതുപോലെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ രാജാവ് കവിക്ക് നൽകിയെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. വാര്യർ തിരികെ നാട്ടിലെത്തും മുൻപ് നല്ലൊരു വീട് അദ്ദേഹത്തിനായി രാജാവ് പണിയിച്ചിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളും വാര്യരുടെ ചെലവിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു അത്രേ. ഇതാണ് കുചേലവൃത്തം കഥ ഉണ്ടായ കഥ. നമുക്ക് പദപരിചയം, ഈ കവിതയുടെ പദപരിചയം നോക്കാം. സാന്ദീപനിയുടെ ഗ്രഹത്തിൽ സാഹസത്തോടെ, സാദരം ആദരവോടുകൂടി, സാന്ദ്ര സൗഹൃദം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം, സംബന്ധം ചേർച്ച, സഖേ മിത്രമേ, മറന്നില്ലല്ലോ, നിയോഗം, കൽപ്പന. പദപരിചയം, ഈ കവിതയുടെ പദപരിചയം നോക്കാം. സാന്ദീപനിയുടെ ഗ്രഹത്തിൽ സാഹസത്തോടെ, സാദരം ആദരവോടുകൂടി, സാന്ദ്ര സൗഹൃദം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം, സംബന്ധം ചേർച്ച, സഖേ മിത്രമേ, മറന്നില്ലല്ലോ, നിയോഗം, കൽപ്പന. സാരനായ ശ്രേഷ്ഠനായ കഥാചന ഒരിക്കൽ പുക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പെരിങ്കാട് കൊടുങ്കാട്, ഇന്ധനം വിറക്, അരുണൻ സൂര്യൻ, ആസ്മകം നമ്മുടെ തുരുപ്പിൻ തുരങ്കത്തിൽ, ഉഷസ്സോളം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. അടുത്ത പകരപദങ്ങൾ. ഗ്രഹം, പകരപദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പം ഗ്രഹത്തിന് എന്തൊക്കെ പേരുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഗ്രഹം, ഭവനം, സദനം, ആലയം, ഗേഹം. രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം. മഴ, വൃഷ്ടി, വർഷം, മാരി. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാവ്യഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ പറയാ വരി ഏതാണ്? എനിക്കിഷ്ടം ഗുരുപത്നി നിയോഗന കഥജന നമ്മെല്ലാരും ഒരുമിച്ചു വിറകില്ലാനിട്ടു പോയതും. എനിക്കിതാണ് രാമപുരത്ത് വരിയുടെ ഈ ഒരു സൗഹൃദം എന്ന കവിതയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വരി, ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാൻ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം? പിന്നെ നിങ്ങള് എന്താണ് രാമപുരത്ത് വരിയുടെ കൊച്ചു ജീവചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ചില്ലേ, അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം.
പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതൂലേ, എഴുതണം. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് വായിക്കണം കേട്ടോ. വായിച്ചാൽ ആ രണ്ടാം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രശ്നം എന്തൊക്കെയാണ് ഓർക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ കിട്ടും. ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചോദ്യമായിട്ട് എത്തും. അപ്പം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വട്ട ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വട്ട ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ടെസ്റ്റ് വായിച്ചതുപോലെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പദപരിചയം എഴുതണം കേട്ടോ, എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം. എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. കോവിഡാണ്, പുറത്തിറങ്ങരുത്. നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ് തീരുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത മലയാളം ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ടീച്ചർ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കേ. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ നന്നായി ആഘോഷിച്ചോ? എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് പോവാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കടയിൽ പോകാറുണ്ടോ? പോകാറുണ്ടല്ലേ? ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു അല്ലേ? അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പല 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 പലഹാരങ്ങളും മുട്ടായികളും കാണുമ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാറില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വാങ്ങാറുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അന്ന് അത് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണത്തില്ല. മറ്റേ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള പൈസയെ നമുക്ക് കാണാറുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള സാധനം വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോഴോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും നമുക്കത് തിരിച്ചു വാങ്ങിത്തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ? പൈസ ഒന്നുമില്ലാത്ത കുറെ കൂട്ടുകാരില്ലേ? അവരെല്ലാം ആ പലഹാരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവരെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ നമുക്കിന്ന് പഠിച്ചാലോ? എല്ലാവരും അടിസ്ഥാന പാഠാവലി എടുത്താൽ ജീവൻ സ്പന്ദങ്ങൾ 11ാമത്തെ പേജ് എടുക്കുക. അശ്വതി. എല്ലാവരും ആ പേജ് കണ്ടില്ലേ? ആദ്യം ടീച്ചർ വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കണം. അശ്വതി. നേരം സന്ധ്യയാകാറായിരുന്നിട്ടും പീടികയിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും മഴ തീരാൻ കാത്തു നിന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പകൽ മുഴുവൻ മഴയായിരുന്നല്ലോ. ഇതൊന്ന് തീർന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പല സാധനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ഉപ്പ്, മുളക്, അരി, ഗോതമ്പ് പൊടി, അങ്ങനെ പലതും. പക്ഷെ എനിക്ക് മഴയത്ത് കുന്നു കയറി ഇറങ്ങാൻ പീടികയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ അക്ഷമനായി ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു. പീടികയിൽ വന്നവരിൽ കൂടുതലും പ്രായം ചെന്ന തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരൊക്കെ എനിക്ക് മുഖപരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. പീടികയിൽ വെച്ച് തന്നെ, പിന്നെ അവിടെ അടുത്തു തന്നെയുള്ള തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചും മറ്റും. താങ്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്താനുള്ള ധൃതിയിലായിരുന്നു അവരൊക്കെ. മുകുന്ദ, ദാ എനിക്ക് 100 വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം മതി. എനിക്ക് 2 കിലോ അരിയേ വേണ്ടു. അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം, വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് വേഗം തന്നാട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ പരിദേവനങ്ങൾ കേട്ട് ഞാൻ വരാന്തയുടെ അറ്റത്ത് മാറി നിന്നു. എല്ലാവരും അത്രയും വായിച്ചോ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ. ടീച്ചർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. പെട്ടെന്നാവട്ടെ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വായിച്ചില്ലേ? ഇനി ടീച്ചർ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. 1ാമത്തെ ചോദ്യം. പീടികയിൽ കൂടുതലും ആരായിരുന്നു വരുന്നത്? പ്രായം ചെന്ന തൊഴിലാളികളായിരുന്നോ, സ്ത്രീകളായിരുന്നോ, പുരുഷന്മാരായിരുന്നോ, ആരായിരുന്നു? മോള് പറഞ്ഞേ. അതെ, പ്രായം ചെന്ന തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളായിരുന്നു. ഇനി ടീച്ചർ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ്? പറഞ്ഞേ. മോൾ പറഞ്ഞേ. അറിയില്ല. മോൻ പറഞ്ഞേ. അതെ, നേരം സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴാണ്? സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിക്കാറുള്ള ഒരു സമയമാണ് സന്ധ്യ. ഇനി ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും 10 ചോദ്യങ്ങളൊപ്പം ഉത്തരങ്ങളും വേണം കേട്ടോ. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ
ഇന്നത്തെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാളം കേരള പാഠാവലിയിലെ രാജൻ കാക്കനാടൻ എഴുതിയ ഹിമവാന്റെ മുഖത്തിൽ എന്ന കഥയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അളകുമന്തയിലെ വെള്ളാരം നെല്ലുകൾ. എന്താണ് കുട്ടികളെ അളകുമന്തയിലെ വെള്ളാരം നെല്ലുകൾ? എല്ലാവരും പാഠഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയേ. അളകുമന്തയിലെ വെള്ളാരം നെല്ലുകൾ. പൈൻമരക്കാടുകളിലൂടെ നടന്നെത്തിയത് വിശാലമായ സമതലത്തിലാണ്. സമതലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ അളവുക സാമാന്യം രീതിയിലൊഴുകുന്നു. സാമാന്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കെപ്പോഴും ഉത്തുംഗ പർവ്വത നിരകളിലൂടെ അനേകം നിരകൾ ദൃശ്യമായി. ഓറഞ്ച് മരങ്ങളിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നിരുന്നു. അവയ്ക്കിടയിലൂടെ കുറെ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അവയെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന 4-5 കുടിലുകൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹിമാലയത്തിൽ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മരമാണ് പൈൻമരങ്ങൾ. ആ പൈൻമരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടി അളന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒഴുകുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് മരങ്ങൾ പല നിറങ്ങളിൽ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നു. പർവ്വതനിരകളോ ആകാശത്തോളം വലിപ്പത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്കിവിടെ തോന്നിപ്പോകും. ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ണിൽ നല്ല മനോഹാരിത തന്നു എന്ന് അവയ്ക്കിടയിൽ കൂടി ദൂരെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമഭംഗി തന്നെ ആകർഷിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാവരും പാഠഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയേ. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അത് ചെറിയ ഗ്രാമമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആദ്യം കണ്ട കുടിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും സംസാരം കേട്ടു. ഞാൻ കുടിലിന്റെ വാതിക്കൽ ചെന്നു. അതിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ആദ്യമായി വാതിൽക്കലെത്തിയത് 10 വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അവൾ ഗഡുവാളി യുവതികളെ പോലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടു പരിഭ്രമിച്ച മട്ടിൽ അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 2ാം പാഠമാണ്, അതായത് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ. വെള്ളമില്ലാത്ത ലോകത്തെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനുമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പറയൂ കൂട്ടുകാരെ. അതെ, ഡ്രിങ്കിങ്, കുടിക്കാൻ. പിന്നെയോ? അതെ, കുക്കിംഗ്, ആഹാരത്തിന്. പിന്നീടോ? ബാത്ത്, കുളിക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് കണ്ടാലോ കൂട്ടുകാരെ? ഓക്കെ. ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. വെള്ളത്തിന് മറ്റുള്ളവയെ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ്. വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോ. വെള്ളത്തിന് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത്. വാട്ടർ ക്യാരീസ് ഹീറ്റ്. പാചകത്തിൽ ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലല്ലേ ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഷേപ്പ്, നോ സ്മെൽ ഓർ നോ കളർ. വെള്ളത്തിന് നിറമോ മണമോ ആകൃതിയോ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എക്സിറ്റ് ഓൺ സോളിഡ്. സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് അത് ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഖരം എന്ന അവസ്ഥയിൽ വെള്ളം എങ്ങനെയിരിക്കും? അതെ, ഖരം എന്ന അവസ്ഥയിൽ വെള്ളം ഐസായിട്ടിരിക്കും. ദ്രാവകം എന്നതിലോ? അതെ, വെള്ളമായിട്ടിരിക്കും. വാതകമോ? വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ടും ഇരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാമായിരിക്കും. വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയാണ്?
എന്തൊക്കെയാണ്? അതെ, ഷുഗർ, പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നീട് ജാഗർ, പിന്നീട് ഷുഗർ ക്യാൻഡി, അതായത് കൽക്കണ്ടം. വാട്ടർ ഇൻസോല്യൂബിൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതെ, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കേരോസിൻ, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാതെയും ഇരിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണ, മണ്ണെണ്ണ, മണല്, ഇതുപോലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാതെയും ലയിച്ചും വരും. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? അതെ, വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു, വെള്ളം എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു, വാട്ടർ സോല്യുബിൾ, ഇൻസോല്യുബിൾ എന്നിവയും പഠിച്ചു. ഇനി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. A very good morning to the respected principal, teachers and my dear friends. I wish you a very happy Teachers' Day. We all have gathered here today to celebrate Teachers' Day. Today's day is a special day for all of us where we can pay a hearty tribute to our dear teachers who take untiring effort to build our future. Teachers' Day is celebrated on 5th September every year. 5th September is the birthday anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the second president of India. It was also a great scholar and a teacher. When Dr. Sarvepalli Radhakrishnan became president of India, some of his former students wanted to celebrate his birthday on 5th September. But he suggested that instead of celebrating 5th September as his birthday, it would be a proud privilege if this day is celebrated as Teachers' Day. Since then, 5th September is celebrated as Teachers' Day every year. This day is celebrated by all students in India with great joy and happiness. It gives us an opportunity to express our gratitude towards our teacher. Teachers play a big role in building the character of students. They give us knowledge, believe in us, and help us achieve our dreams. They focus on improving the personality of the students and making them a good human being. They also prepare us to face the challenge in life. Teachers are undoubtedly the backbone of the society. On behalf of all students, I would like to thank all the teachers for the tireless effort they take to give us knowledge and shape of our personality. Thank you, teachers, for all our efforts and dedication. Thank you. Good morning, my dear children. Today we started our new chapter from stone to metal. The picture given below above depicts the early human life. What can you identify from the picture? Early human beings lived in forest. They used leaves and barks of tree as clothes. They had animals and found food. Wooden road. Next, what is Stone Age? Please say. Very good. As stones was the material that influenced the early human life, this period came to be known as Stone Age. Next, Paleolithic Age. The period in which rough stones were used as tools and weapons is called Paleolithic Age. Old Stone Age. Please, I repeat. The period in which rough stones were used as tools and weapons is called Paleolithic Age. Next is Neolithic Age. The age that used the tools, implements and weapons the future discussed about is called Neolithic Age. New Stone Age. Please say, what is Neolithic Age? Correct.
The age that used the tools, implements, and weapons with the future discussed above is called Neolithic Age, New Stone Age. Next, what is Chalcolithic Age? The period in which man used both stone and copper tools is known as Chalcolithic Age, Copper Stone Age. Please say, what is Chalcolithic Age? Yes, correct. The period when man used both stones and copper tools is called Chalcolithic Age, Copper Stone Age. Then, what is Bronze Age? Please say. Very good. You say the correct answer. The age in which bronze was widely used to make weapons and is called Bronze Age. Next, what changes might have been brought about by improvements in agriculture? Please say, children. Very good. You say the correct answer. Food storage of surplus, food grains, development of public places for the exchange of agricultural products, increase in the production and use of new agricultural tools. Very good. Next is Mesopotamian civilization. The Mesopotamian civilization in the valley between the Euphrates and Tigris River Valley. The word Mesopotamia means the land between rivers. It is now in Iraq. The cuneiform script evolved in the Mesopotamia. The ziggurats are the major remains of this great civilization. Please say, what is Mesopotamian civilization? Yes, correct. You say the correct answer. The Mesopotamian civilization flourished in the valley between the Euphrates and Tigris River Valley. Mesopotamia means the land between rivers. It is near Iraq. The cuneiform script evolved in Mesopotamia. The ziggurats are the major of this civilization. Next, children, what is cuneiform script? Please say. Yes, correct answer you say. The cuneiform script is one of the oldest known scripts. It was developed in region of Sumer. The script is represented by wedge-shaped pictographic mark on clay tables. Cuneiform script is written in a clay tables. Next, ziggurat. The ziggurat were the temple complex. The walls of ziggurat were built on bird bricks. It was being found in around 25 ziggurat were built in this area. In this area, how many ziggurat in here? 25 ziggurat in this area. The ziggurat in the city of Ar is preserved. Ziggurat is in here are still preserved. Next is the Egyptian civilization. The Egyptian civilization flourished in the valley of river Nile. Egypt is called Gift of Nile. The hieroglyphic script was evolved in Egypt. The world famous pyramids are the most remarkable remains of civilization. Okay children, please say what is Egyptian civilization? Yes, correct answer you say. The Egyptian civilization flourished in the valley of river Nile. Egypt is called Gift of Nile.
The hieroglyphic script was evolved in the Egypt. The world famous pyramids are the most remarkable remains of this civilization. Next is hieroglyphic. What is hieroglyphic? Please say. Yes, correct. It is a script used by ancient Egyptians. It was a combination of symbols and letters commonly written in papyrus and wood. Hieroglyphic writing were, yes, papyrus and wood. Next is pyramid. The pyramids are the tops of pharaohs. The rulers of Egypt, the biggest pyramid in the one of Giza, built by Pharaoh of Khufu. Who is built Giza? Yes, Pharaoh of Khufu. Next is what? Yes, the Chinese civilization. Please say, what is Chinese civilization? Yes, correct answer. The Chinese civilization flourished in the valley, Huanghu River Valley. It is remarkable that the Chinese pictographic script formed in the Bronze Age exists even today with some changes. The Chinese were expert in make sculptures. The Harappan civilization. What is Harappan civilization? Please say. Yes, correct. The Harappan civilization flourished in the valley of the river Indus. The major cities of the civilization are situated in the present India and Pakistan. Town planning was the striking features of Harappan civilization. The thoroughfare drainage system, granaries, trade centers, multi-storied houses made on burnt bricks, etc. astonished even the modern world. The Harappan people were familiar with the art of writing. Mohenjo-daro, Harappa, Kalibangat and Lothal were the major cities of Indus Valley civilization. Next is the Great Bath. What is Great Bath? Please say. Yes, correct. The Great Bath is the one of the important remains of the Harappan civilization. It is situated in Mohenjo-daro. Okay, today we to study some points. That points 9 is Stone Age, Paleolithic Age, Neolithic Age, Chalcolithic Age, Bronze Age, Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, Chinese civilization. Next, Harappan civilization. And this is the main point of this chapter, and our class is wind up, and bye-bye. A very good morning to respected headmaster, teachers and my dear friends. Myself Prajinas. I am here to deliver a speech on Teachers' Day. We have all gathered here to celebrate Teachers' Day. It is a special day for all of us, where we can pay early tribute to our dear teachers who is build our future. We celebrate Teachers' Day on September 5th every year in honor of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. On this day, many functions are organized by the students in school, college, etc. Teachers are the gift of God who make our life and future towards success. They encourage students to become strong. They are blessing for all children.
She is a friend and guide for all students. I love all my teachers because they are so kind and gentle. They all are helpful away. In this auspicious occasion, I would like to say that my favorite teacher is my class teacher, Gayatri teacher. She is teaching Hindi. I love her because she is like a mother to all children. She is so gentle and kind to us. So I am concluding my words by saying that teachers play a very important role in our life. A good teacher helps us to become a good human being and kind to others. Thank you. Respect principal, teacher and my dear friends. A very happy Teachers' Day to all of you. Like every year, we celebrate Teachers' Day on September 5th. This year also we celebrate Teachers' Day. Is the memory of Dr. Sadavapalli Radhakrishnan. He was the great teacher. He was also the second president of our country. Teachers' Day was celebrated from the time in 1962, the year when Dr. Radhakrishnan became the President of India. From that day, his birthday has been observed as Teachers' Day in India. Teachers are equal to our parents. Parents give birth to a child, while teachers shape them into become an ideal citizen. New student without the help of his teacher. You all respect your teacher. I want to thank to all my teachers. I like my teachers very much. Once again, wish you all happy Teachers' Day. Thank you to all. Hi children, good morning everybody. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അധ്യാപന ദിനമാണ്. നാം എല്ലാ രാജ്യത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അധ്യാപനാശംസകൾ നേരുന്നു. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് 1-ലെ എസ്എസിലെ യൂണിറ്റ് 1-ലെ മെഡീവൽ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽസ് ഓഫ് പവർ എന്ന പാഠത്തിലെ യമുന നദിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. Medieval India, the centers of power. Friends, I am the river Yamuna. You might have heard of me. I am one of the tributaries of the Ganga, the longest river in India. I originate from the Yamuna tree in Uttarakhand. Delhi is one of the important cities on my way. The Qutub Minar, the Iron Pillar of Thorali, the Juma Masjid of Red Fort is the India Gate. Many such majestic historical monuments can be found here. Delhi has witnessed the rise and fall of several dynasties. ഇനി ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. Friends, I am the river Yamuna. കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ യമുന നദിയാണ്. You might have heard of me. എന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. I am one of the tributaries of the Ganga, the longest river in India. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ഗംഗയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ. Originate from the Yamuna tree in Uttarakhand. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യമുനോത്രയിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ഉത്ഭവം. Delhi is one of the important cities on the way. ഞാൻ കഴുകുന്ന നദിയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡൽഹി. The Qutub Minar, the Iron Pillar of Thorali, the Juma Masjid, the Red Fort, the India Gate. Qutub Minar, മെഹ്റയിലെ ഇരുമ്പ് സ്തംഭം, ജമാ മസ്ജിദ്, ചെങ്കോട്ട, India Gate. Many such majestic historical monuments can be found here. ഒട്ടനവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഇവിടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു. Delhi was witnessed the rise and fall of several dynasties. നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും തകർച്ചയ്ക്കും സാക്ഷ്യ നഗരമാണ് ഡൽഹി. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്തു. എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയണ്ടേ?
പൂന്തോട്ടം, പച്ചക്കറിത്തോട്ടം, കോഴി വളർത്തൽ എന്നിവയാണ് അവയെല്ലാം. ഇവയിൽ നിന്ന് വരുമാനവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പല ഇനത്തിലുള്ള കോഴികളെ ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? കാടക്കോഴികൾ, കരിങ്കോഴികൾ, നാടൻ കോഴികൾ എന്നിവയാണ് ഇവയെല്ലാം. ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര മുട്ടകളാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി. 210 മുട്ടകളാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ടകളാണ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? നിങ്ങളും എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ? ശരി. അതിന് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത്? അതെ, ആകെ തുക. എത്ര തുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? 210. പിന്നെ എന്താണ്? ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസമാണുള്ളത്? 7 ദിവസം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക? 210 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7. നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്താ ആൻസർ? ശരി, നോക്കാം. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനും എഴുതി. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ്? എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 30 ആണ്. എനിക്ക് കിട്ടിയ ആവറേജ് 30 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 30 ആണെങ്കിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ശരി, നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? അതെ, 210 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 അല്ലെങ്കിൽ ആകെ തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണം. ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം. ഇവിടെ ആകെ തുക എത്രയാണ്? 210. എണ്ണമോ? അതെ, 7. ഇവിടെ 210 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 ചെയ്തപ്പോ എത്ര കിട്ടി? 30. 30 എന്താണ്? ശരാശരി. എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് 30 തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? അല്ല, ചിലപ്പോൾ 30-ൽ കൂടുതലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ താഴെയുമായിരിക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കുമോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടുക? അല്ല, ഡിജിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ 3 ഡിജിറ്റ്സ് എഴുതാം, അതിലൂടെ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ? റെഡിയല്ലേ? ശരി കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഡിജിറ്റ്സ് എഴുതി. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാൻ എഴുതിയ ഡിജിറ്റ്സ് 10, 20, 30. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആകെ തുക എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ? എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അതെ, 10ഉം 20ഉം 30ഉം കൂടി കൂട്ടുക. 10ഉം 20ഉം കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടി? അതെ, 30. 30 30 60. അപ്പൊ ആകെ തുക എത്രയാണ്? 60. ഇനി എണ്ണം. ഇവിടെ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? 1, 2, 3. 3 ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് 30 തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? അല്ല, ചിലപ്പോൾ 30-ൽ കൂടുതലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ താഴെയുമായിരിക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കുമോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടുക? അല്ല, ഡിജിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ 3 ഡിജിറ്റ്സ് എഴുതാം, അതിലൂടെ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ? റെഡിയല്ലേ? ശരി കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഡിജിറ്റ്സ് എഴുതി. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാൻ എഴുതിയ ഡിജിറ്റ്സ് 10, 20, 30. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആകെ തുക എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ? എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അതെ, 10ഉം 20ഉം 30ഉം കൂടി കൂട്ടുക. 10ഉം 20ഉം കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടി? അതെ, 30. 30 30 60. അപ്പൊ ആകെ തുക എത്രയാണ്? 60. ഇനി എണ്ണം. ഇവിടെ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? 1, 2, 3. 3 ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ 3 ഡിജിറ്റ്സ് കിട്ടി. ഇനി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം. ഇവിടെ 60 ഭാഗം 3 എത്രയാണ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലോ. ശരി. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എഴുതിയോ? ഞാനും എഴുതി. എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 20 ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറും 20 അല്ലേ? ശരി. അപ്പൊ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി സമം 20. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അതെ, ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ശരാശരി കാണാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ ആകെ തുക എത്രയായിരുന്നു? 60. എണ്ണം 3. മനസ്സിലായല്ലോ. ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്താലോ? നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുക? എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കട്ടെ. ചിലവ്, പൈസ, സമയം, കറണ്ട് ബിൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു കാര്യവുമായി ഞാൻ പിന്നെയും എത്താം. എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആശംസകൾ. Good morning everyone, respect principal, teacher and my dear friends. I wish you all a very happy Teachers Day. We celebrate Teachers Day on 15th of September every year in India.
This day is celebrated on the occasion of the birth anniversary for Dr. Sadavapalli Radhakrishna. He was the second president of India. He was a identity teacher and great scholar. Teachers' Day is a best way for students for experience love and respect for these teachers. Teachers make for futures bright. Thank you. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്ക്. ഇറ്റ് വാസ് 8 or 9 in the morning. ഇപ്പോൾ 8-9 സമയമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഹരിഹര സൺ ഈസ് പ്ലേയിങ് ബൈ ഓപ്പണിംഗ് വരാന്ത. ഹരിഹരന്റെ മോൻ പ്ലേയിങ് കളിക്കായിരുന്നു വരാന്തയിൽ. The house when Durga called out suddenly from become the jackfruit. ദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ സിസ്റ്റർ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു. ട്രീ ഇൻ ദർ കോക്കനട്ട് ഷീറ്റ്. അപ്പു ദുർഗ അപ്പു അപ്പു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. She had Jan made separately have to have begun any from all morning. ദുർഗ രാവിലെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോയതാണ്. ദുർഗ was now about 11 or she 8. ദുർഗയുടെ വയസ്സ് 11 ആയിരുന്നു. ഡാർക്ക് ദെൻ അപ്പു ഗ്ലാസസ്. അപ്പുവിന്റെ കളറായിരുന്നു അവൾക്ക്. Big glasses cling on her arms ate not care and burned her hair flying anyway. കാറ്റത്ത് അവളുടെ തലമുടി പറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ദുർഗ on her finely face, her eyes stone large like her brother. അവളുടെ കണ്ണ് നല്ലതായിരുന്നു. Good morning, students. Good morning, Miss. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? സുഖം, Miss. നമുക്കിനി ഒരു പാഠം പഠിച്ചാലോ? അരണ അരണ ആന ആന ഇല ഇല ഈച്ച ഈച്ച ഉറി ഉറി ഊഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാൽ ഊണ് ഊൺ. ഇനി നമുക്കൊരു പാട്ട് പഠിച്ചാലോ? പഠിക്കാം, മിസ്. പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടല്ലേ? പാട്ടിന്റെ പേര് ആനയും ആമയും. എന്താ പാട്ടിന്റെ പേര്? ആനയും ആമയും. ആലിഞ്ചൂടെ ആന വരുന്നേ, ആട്ടും മുട്ടി മാറിക്കോ, ആറ്റിൽ നിന്നും ആമ വരുന്നേ, ആനക്കുട്ടി മാറിക്കോ. ആലിഞ്ചൂടെ ആന വരുന്നേ, ആട്ടും കുട്ടി മാറിക്കോ. എന്താ ആലിഞ്ചൂടെ ആന വരുന്നേ, ആട്ടും കുട്ടി മാറിക്കോ, ആറ്റിൽ നിന്നും ആമ വരുന്നേ, ആനക്കുട്ടി മാറിക്കോ. എന്താ ആറ്റിൽ നിന്നും ആമ വരുന്നേ, ആനക്കുട്ടി മാറിക്കോ. ആലിഞ്ചൂടെ ആന വരുന്നേ, ആട്ടും കുട്ടി മാറിക്കോ, ആറ്റിൽ നിന്നും ആമ വരുന്നേ, ആനക്കുട്ടി മാറിക്കോ. ഒന്ന് പാടിയേ. ആലിഞ്ചൂടെ ആന വരുന്നേ, ആട്ടും കുട്ടി മാറിക്കോ, ആറ്റിൽ നിന്നും ആമ വരുന്നേ, ആനക്കുട്ടി മാറിക്കോ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താപ്പാ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇനി എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോയി കളിച്ചോ.